हाँ जी बेटा, पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास विच तुहाडा सब दा स्वागत है। अज आपां 10वीं जमात दी पुस्तक वणगी विचों जफरनामा एकांगी दा पाठ करांगे। जफरनामा एकांगी नाटक दा सार अपने शब्दां दे विच लिखो। डॉक्टर हरचरण सिंह दे लिखे एकांगी नाटक जफरनामा दा आरंभ मुगल शहनशाह औरंगजेब दे आत्म संवाद नाल हुंदा है। उसनों जापदा है कि हर गल उस दी मर्जी दे खिलाफ हो रही है। खुदा उसनों भुल गया है। शाही महल विच राग रंग दियां आवाज़ां सुनाई दिंदियां हन। ओह गुस्से विच है। आवाज़ आउंदी है कि जिंदगी एक रंग तमाशा ही है ते औरंगजेब ने इसनों कदे माणिया ही नहीं। इसे कारण उसका सुभाव इन्ना सख्त है। उच्ची उच्ची हसन की आवाज़ सुनाई दिंदी है। फिर आवाज़ आउंदी है कि यह उस दे अहलकारां, फौजदारां, सूबेदारां अते होर धार्मिक आगुआं दा हासा है ਜਿਹੜੇ उस दी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ਉਹ शराब के नशे विच है, उस दी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हैं। औरंगजेब गुस्से विच आके कहता है कि ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कि हुण ओही गलती दोहराई जाएगी। ओह उच्ची आवाज़ विच शहजादियां नूं गलती ना दोहराउण लई कहंदा है। आवाज़ आउंदी है कि उसने 50 साल लोकां दा अमन चैन खोया है। हुण उस दे अमन दी कौन परवाह करदा है। दूर किधरे सत श्री अकाल दे नारे सुनाई दिंदे हन। आवाज़ आउंदी है कि पंजाब विच सिंह सूरमे फिर इकट्ठे हो गए हन ते उन्हां ने खिदराणे दी ढाब लागे मुगल फौजां नूं हरा दिता। सतनामी साधु भी जोर जुलम विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र विच भी बगावत शुरू हो गई है। उस दे अपने सूबेदार ही उस दे खिलाफ ब्योंतबंदी कर रहे हैं। ओह खुद मुगल सल्तनत दी इस हालत दा जिम्मेवार है। औरंगजेब कहता है कि उसने पूरी ईमानदारी नाल अपना फर्ज निभाया है। आवाज़ आउंदी है ओह अपनी झूठी खुशामदी सुन के खुशफहमी विच रहा है। असल विच हुकूमत दीयां नीहां अशोक ते अकबर वांग लोकां दे दिलां नूं जिੱਤਣ नाल पक्कियां हुंदियां हन। उस दे राज विच सारे दुखी हन। उसने सिर्फ कुछ लोकां दी बेहतरी नूं ध्यान विच रखिया है। इस दौरान जीनत अब्बा जान आखदी होई उसनूं संभालदी है अते दसदी है कि वह उसदी बेटी है। औरंगजेब बेहोशी की हालत विच ही कह रहा है कि उसनूं ना मारो, ना मारो। औरंगजेब थोड़ा होश विच आउंदा है ते उसनूं पुछदा है कि वह उसदी आग्या तो बिना अंदर क्यों आई। जीनत दसदी है कि उसने उस दियां चीकां सुनियां ते वह रह ना सकी। वैसे भी वह हैरान सी कि उसने कभी भी अपनी नमाज का वक्त नहीं सी खुंझाया। औरंगजेब बेटी नूं दसदा है कि उसनूं बड़ा ही डरावना सुपना आया सी। वह उसनूं दस नहीं सकदा। वह उसनूं मस्जिद तक लै जावे तां जो वह इबादत करके अपने मन का चैन हासिल कर सके। जीनत दसदी है कि उन्हां दी इस हालत बारे उन्हां दी पत्नी उन्हां दी मां ने उसनूं जगा के दस्सिया सी। उसने शाही हकीम नूं भी सद्दा भेजिया। औरंगजेब ते जीनत चले जांदे हन। बेगम उदयपुरी अते शाही हकीम आउंदे हन। सूबेदार असद खान भी आउंदा है। बेगम उदयपुरी दसदी है कि जापना अज बहुत परेशान हन। असद खान कहंदा है कि वो तां बड़े पक्के इरादे दे मालिक हन ਅਤੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बेगम उदयपुरी दसदी है कि
ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਤੇ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਨਤ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਤ ਇੱਕ ਜਫਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਐਸੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਫਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਪੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਪੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਨਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੀਨਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੀਨਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗੀ ਬੇਟਾ ਅਕਬਰ ਮਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬੇਟੀ ਜੇਬ ਉਨ ਨਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੀਨਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੀਨਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।